Lord. బ్రదర్ ఆడిబుల్ గా ఉన్నానా బ్రదర్? Yes, yes, sister. Audible. ఓకే. దేవుని నామముకి స్తోత్రములు. మరి ఒకసారి దేవుడు మనకి మంచి అవకాశాన్ని దయచేశారు. ఈ రోజు సాయంకాలము ఎల్ఐసి ఎంప్లాయీస్ ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ ద్వారా మనము జూమ్ మీటింగ్ లో పాల్గొనేటప్పుడు దేవుడు అనుగ్రహించిన ఈ మంచి సమయానుకూలతను బట్టి దేవాది దేవునికి స్తోత్రములు తెలుపుతున్నాను. తర్వాత చేరి వచ్చిన విశ్వాసులందరినీ బట్టి కూడా మీకు అందరికీ కూడా దేవుని బట్టి కూడా దేవునికి స్తోత్రాలు తెలుపుకుంటూ మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన ఆహ్వానాన్ని తెలుపుతున్నాను. ఈరోజు మన మెడిటేషన్ టాపిక్ గాడ్ ఈజ్ ఏబుల్ అండ్ అ డెలివరర్. అది మన రిటైర్డ్ ఆర్ఎం పిఎండ్ఆర్ మన కెమియల్ రాజు గారు వాక్యాన్ని మనకు అందించినట్టున్నారు. ఈ కూడికను ప్రారంభించడానికి గాను ఓపెనింగ్ ప్రేయర్ మన సిస్టర్ ఫ్లోరీ గారు సిఆర్ఎం సెక్రటరీగా పనిచేస్తున్నారు జోనల్ ఆఫీస్ లో. సిస్టర్ ని మనని ప్రార్థనాపూర్వకంగా ఈ కూడికను ప్రారంభించవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాను. సిస్టర్ ఫ్లోరీ ముత్తి గారు. Yes, sister. Praise the Lord. Yeah. Praise the Lord. Thank you. Praise the Lord to all brothers and sisters in Christ. Let us bow our head in prayer. Almighty, loving Heavenly Father, most gracious God, Father, we thank you, we praise you as we approach your throne of mercy and grace in the mighty name and in the righteousness of our Lord and our Savior, Jesus Christ. We thank you, Father God, for this beautiful opportunity that you have given us, Lord, to gather in your holy presence, to worship you, to exalt your name, to listen to thy word, Lord, and to be blessed by thee. Lord, we thank you for LIC prayer, the Employees Prayer Fellowship. We thank you, Lord, that this is the 14th meeting in this year, Lord. We praise you. We thank you, Lord. You have been doing mighty miracles, Lord, in each of our lives personally, Lord, as a family in LIC, Lord, and we give you all the glory, praise, and worship. Father, we pray that you may bless today's meeting, Lord. We pray that all those who are in your will, Lord, that you may draw them, Lord, that they may attend this meeting. We pray for those who are not able to join for various reasons, Lord, that you may bless them, Lord, wherever they are, that you may answer their prayer needs, Lord, that you may, Lord, help us, Lord, that we may gather, Lord, we intercede to thee. Lord, we pray, Lord, as we praise and worship you through hymns and through thanksgiving, Lord, we pray that you may, Lord, be exalted and be enthroned in our praise and worship, Lord, that we may worship you, Lord, as you deserve. Thou art our God and our Savior, we praise you. Lord, we pray for those, Lord, those who will be participating in the worship, Lord, that you may bless them and use them mightily for your glorious name's sake. We thank you, Lord, for Brother Kemul Raj, sir. Lord, we pray that you may anoint sir with your holy word as he teaches your word to us, Lord. Lord, please open our hearts and speak to us, Lord, we pray. We pray for all our brothers and sisters who are working hard, Lord, to make this LIC Prayer Fellowship, Lord, to be a regular Bible study and prayer fellowship. We pray that you may bless them abundantly, Lord. We especially, Lord, remember in prayer all those, Lord, who have their special prayer needs, Lord. We uplift them in your presence, and we pray that you may answer every prayer need for your glorious name's sake. Thanking you once again, Lord. We ask this prayer in the name of Lord Jesus Christ of Nazareth. Amen. Amen. థ్యాంక్ యూ సిస్టర్. అది మనం కొద్ది సమయాన్ని మనము ప్రైజ్ అండ్ వర్షిప్ లో గడుపుకుందాము. బ్రదర్ వరప్రసాద్ గారు ఉన్నారండి? ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్ బ్రదర్. బ్రదర్ ప్రైజ్ అండ్ వర్షిప్ లో ఒక పాట మీరు పాడవలసిందిగా. ఓకే ఓకే. అందరికీ వందనాలండి. ఆ దేవాది దేవుడు ప్రభువులకు ప్రభు మరి మనల్ని అందరినీ కూడా మరి సురక్షితంగా క్షేమంగా ఉంచి మరి ముఖ్యంగా మరి సజీవంగా ఉంచి మరి ఆ దేవుణ్ణి స్మరించడానికి మనకు అనుగ్రహించినటువంటి ఈ అవకాశానికి మరి దేవాదేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ మనం కలిగి ఉన్న దేవుడు ప్రేమామయుడు, మనల్ని ఎంతగానో ప్రేమించే దేవుడు. మరి మన పాపాల నిమిత్తం మరి ఆ దేవుడు నరరూపిగా వచ్చి మన నిమిత్తం
మరి శిలువ మరణం పొంది మనకు అనుగ్రహించినటువంటి ఆ ఉచిత రక్షణకై ఆ దేవాది దేవునికి వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ మరి ఒక స్తుతి గానంతో మరి ముందుకు వెళ్దామని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నానండి. పాట వరకు ఉండదు. ఎందుకో నన్నింతగా నీవు ప్రేమించితివో దేవా, అందుకో నాదీన స్తుతి పాత్ర. హల్లెలూయా యేసయ్యా, హల్లెలూయా యేసయ్యా. నా పాపము బాప నరరూపివైనావు, నా శాపము మాప నలిగి వ్రేలాడితివి. నాకు చాలిన దేవుడవు నీవే, నా స్థానములో నీవే. నాకు చాలిన దేవుడవు నీవే, నా స్థానములో నీవే. హల్లెలూయా యేసయ్యా, హల్లెలూయా యేసయ్యా. నీ రూపము నాలో నిర్మించుకున్నావు, నీ పోలికలోనే నివసించమన్నావు. నీవు నన్ను ఎన్నుకొంటివి, నీ కొరకై నీ కృపలో. నీవు నన్ను ఎన్నుకొంటివి, నీ కొరకై నీ కృపలో. హల్లెలూయా యేసయ్యా, హల్లెలూయా యేసయ్యా. నా శ్రమలు సహించి నా ఆశ్రయమైనావు, నా వ్యధలు భరించి నన్నాదుకున్నావు. నన్ను నీలో చూచుకున్నావు, నన్ను దాచి ఉన్నావు. నన్ను నీలో చూచుకున్నావు, నన్ను దాచి ఉన్నావు. హల్లెలూయా యేసయ్యా, హల్లెలూయా యేసయ్యా. నీ సన్నిధి నాలో, నా సర్వము నీలోనా, నీ సంపద నాలో, నా సర్వస్వము నీలో. నీవు నేను ఏకమగు వరకు నన్ను విడువానంటివి. నీవు నేను ఏకమగు వరకు నన్ను విడువానంటివి. హల్లెలూయా యేసయ్యా, హల్లెలూయా యేసయ్యా. నా మనువులు ముందే నీ మనసులు నెరవేరే, నా మనుగడ ముందే నీ గ్రంథములో నుండే. ఏమి అద్భుత ప్రేమ సంకల్పం, నీకేమి చెల్లింతున్. ఏమి అద్భుత ప్రేమ సంకల్పం, నీకేమి చెల్లింతున్. హల్లెలూయా యేసయ్యా, హల్లెలూయా యేసయ్యా. ఎందుకో నన్నింతగా నీవు
ప్రేమించితివో దేవా, అందుకో నాదీన స్తుతి పాత్ర. హల్లెలూయా యేసయ్యా, హల్లెలూయా యేసయ్యా. Thank you, sister, for giving me this opportunity. Thank you so much. Second song, Tabitha garu. Madam, praise the Lord. Praise the Lord, madam. Good evening to everybody. Our greetings to Employees Fellowship Group ki. మరి దేవాది దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను, దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఈ చక్కటి అవకాశం కోసము. మరియు అనిత మేడంకి, మరి బిడ్డలందరికీ కూడా నా నిండు కృతజ్ఞతలు. మరి దేవుడు మనకైతే ఆయుష్ ఆరోగ్యం ఇచ్చాడు. ఈ రోజు సజీవ లెక్కలో మనందరం కూడా ఉన్నాము. మనం చూస్తున్నాము, ఎంతో మంది బిడ్డలు ఈ లోకం విడిచి వెళ్ళిపోయినారు దేవుని సన్నిధిని. మరి మనకైతే దేవుడి గొప్ప ఆధిక్యతనిచ్చిన బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తూ, మరి మనమందరం కూడా ఈ చక్కటి పాట నా బ్రతుకు దినములు లెక్కింప నేర్పుము అనే ఈ పాటని నేను పాడాలని ఆశపడుతున్నాము. నిజంగంటే మనమందరం కూడా లెక్కింపవలసిన అవసరం ఉంది. దేవుని పిలుపు ఎప్పుడు వస్తుందో మనకు తెలియదు. అందరం కూడా సిద్ధంగా ఉండి, మరి తెలిసిన వాళ్ళందరూ కూడా ఈ పాట పాడుతూ దేవుని స్తుతిస్తూ ఆరాధిస్తాం అందరం కలిసి. నా బ్రతుకు దినములు లెక్కింప నేర్పుము దేవాయి భువిని వీడు గడియ నాకు చూపుము. ఇంకొంత కాలము ఆయుష్ పెంచుము, నా బ్రతుకు మార్చుకొందును సమయము నిము. నా బ్రతుకు దినములు లెక్కింప నేర్పుము దేవాయి భువిని వీడు గడియ నాకు చూపుము. ఇంకొంత కాలము ఆయుష్ పెంచుము, నా బ్రతుకు మార్చుకొందును సమయము నిము. ఎన్నో సంవత్సరాలు నన్ను దాటిపోచున్నవి, నా ఆశలు నా కలలని వెంబడించుచుంటిని. ఫలాలు లేని వృక్షము వలె ఎదిగిపోతిని, ఏనాడు కూలిపోదునో ఎరుగకుంటిని. నా మరణ రోదన ఆలకించుమో ప్రభు, మరల నన్ను నూతనముగా చిగురు వేయని. నా మరణ రోదన ఆలకించుమో ప్రభు, మరల నన్ను నూతనముగా చిగురు వేయని. నా బ్రతుకు దినములు లెక్కింప నేర్పుము దేవాయి భువిని వీడు గడియ నాకు చూపుము. నీ పిలుపు నేను మరచితి, నా పరుగులోనే నలసితి. నా స్వార్థము నా పాపము పతన స్థితికి చేర్చెను. నా అంతమెటుల నుండును భయము పుట్టుచున్నది. దేవా నన్ను మన్నించుము, నా బ్రతుకు మార్చుము. యేసుని చేతికి ఇక లొంగిపోదును, విశేషముగా రూపించుము నా శేష జీవితం. యేసుని చేతికి ఇక లొంగిపోదును, విశేషముగా రూపించుము నా శేష జీవితం. నా బ్రతుకు దినములు లెక్కింప నేర్పుము దేవాయి భువిని వీడు గడియ నాకు చూపుము. ఇంకొంత కాలము ఆయుష్ పెంచుము, నా బ్రతుకు మార్చుకుందును సమయము నిము.
నిజంగా దేవుడు మనకు ఆయుష్ ఇచ్చినందుకు దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తూ, మరి దేవాది దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తూ, మీ అందరికీ నాకు ఇచ్చిన ఈ చక్కటి అవకాశం కోసం వందనాలు చెల్లిస్తూ, థ్యాంక్ యూ అండ్ ప్రైజ్ గాడ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సిస్టర్. ఇంకా మన ఫెలోషిప్ లో ఎవరైనా ప్రేరేపింపబడిన వారు ఎవరైనా ఉంటే పాట పాడగలరు. ఇంకెవరన్నా ఉన్నారండి? పాడతాను. ఓకే. Thank you, sister. Thank you very much for giving me this opportunity. యోగ్యుడవో యోగ్యుడవో యేసు ప్రభువో నీవే యోగ్యుడవో అనే పాట పాడి దేవుణ్ణి స్తుతించాలని ఆశిస్తున్నాను. యోగ్యుడవో యోగ్యుడవో యేసు ప్రభో నీవే యోగ్యుడవో, యోగ్యుడవో యోగ్యుడవో యేసు ప్రభో నీవే యోగ్యుడవో, మరణము గెలిచిన యోధుడవో, మరణము గెలిచిన యోధుడవో, నా జీవితమున పూజ్యుడవో, నా జీవితమున పూజ్యుడవో, యోగ్యుడవో యోగ్యుడవో యేసు ప్రభో నీవే యోగ్యుడవో, సృష్టికర్తవు నిర్మాణకుడవు జీవనదాత జీవించువాడ, సృష్టికర్తవు నిర్మాణకుడవు జీవనదాత జీవించువాడ, శిరమును వంచి కరములు జోడించి, శిరములు వంచి కరములు జోడించి స్తుతించెదనిను యేసు ప్రభో, స్తుతించెదనిను యేసు ప్రభో, యోగ్యుడవో యోగ్యుడవో యేసు ప్రభో నీవే యోగ్యుడవో, గొర్రె పిల్లవై యాగమైతివి సిలువయందే పాపమైతివి, గొర్రె పిల్లవై యాగమైతివి సిలువయందే పాపమైతివి, శిరములు వంచి కరములు జోడించి, శిరములు వంచి కరములు జోడించి సేవించెదనిను యేసు ప్రభో, సేవించెదనిను యేసు ప్రభో, యోగ్యుడవో యోగ్యుడవో యేసు ప్రభో నీవే యోగ్యుడవో, మరణము గెలిచిన యోధుడవో, మరణము గెలిచిన యోధుడవో, నా జీవితమున పూజ్యుడవో, నా జీవితమున పూజ్యుడవో. థ్యాంక్ యూ సిస్టర్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సిస్టర్. అడుగులు ఉంది అది ఎంత గిన్నె సాంబార్ ఇచ్చిన గిన్నె. ఇప్పుడు మరి బైబిల్ రీడింగ్ మన CB6 లో పనిచేస్తున్న అదే నర్సయ్య గారు అనేసి ఉన్నారు, ఏజెంట్ గా పనిచేస్తున్నారు. నర్సయ్య సార్, నర్సయ్య సార్. సిస్టర్, ఈ లోపల నేను ఒక చరణం కడతాను. సార్ వచ్చే పాడండి బ్రదర్, పాడండి. థ్యాంక్ యూ సిస్టర్.
అందరికీ తెలిసిన పాట నీ వాక్యమే నన్ను నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను, బాధలలో నెమ్మదినిచ్చెను. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను, బాధలలో నెమ్మదినిచ్చెను. కృపాశక్తి దయా అవునా మరి రావట్లేదు బ్రదర్ మీది వీడియో. సిస్టర్ బ్రదర్ వినబడుతుంది అది మీది. వినపడుతుంది కదా? ఓకే. వినబడుతుంది. కృపా సత్య దయా శక్తి సంపన్నుడా, వాక్యమై ఉన్న యేసు వందనమయ్యా. కృపా శక్తి దయా సత్య సంపన్నుడా, వాక్యమై ఉన్న యేసు వందనమయ్యా. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను, బాధలలో నెమ్మదినిచ్చెను. పాల వంటిది జుంటె తేనె వంటిది, నా జిహ్వకు మహామధురమైనది. పాల వంటిది జుంటె తేనె వంటిది, నా జిహ్వకు మహామధురమైనది. మేలిమి బంగారు కన్న మిన్నయైనది, మేలిమి బంగారు కన్న మిన్నైనది. రత్నరాశుల కన్న కోరదగినది, రత్నరాశుల కన్న కోరదగినది. దయాశక్తి కృపా సత్య సంపన్నుడా, వాక్యమై ఉన్న యేసు వందనమయ్యా. వాక్యమై ఉన్న యేసు వందనమయ్యా. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను, బాధలలో నెమ్మదినిచ్చెను. థ్యాంక్ యూ సిస్టర్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. చాలా చక్కని పాట పాడారు బ్రదర్, మంచి పాడారు. నామకి స్తోత్రములు. తర్వాత నర్సయ్య గారు లైన్ లో ఉన్నారా బ్రదర్? మీటింగ్ లో ఉన్నారా? నర్సయ్య గారు ఉన్నారండి, కనిపిస్తున్నారు నర్సయ్య గారు. అదే మరి మాట వినపడట్లేదు బ్రదర్. మ్యూట్ లో ఉన్నారు ఆయన. మ్యూట్ లో ఉన్నారు. నేను కాల్ చేశాను, ఉన్నాను అనేదే అని అంటున్నారు. అది అన్మ్యూట్ చెయ్యి అంటే మీరేమన్నా చేయగలుగుతారా? లేదు లేదు లేదు, ఆయనే చేసుకోవాలి అది. నర్సయ్య గారు అంటే అది హలో నర్సయ్య గారు సార్ బైబిల్ రీడింగ్ చేయరండి? చేస్తున్నా. ఓకే. హలో, వినపడుతుంది బ్రదర్ ఇప్పుడు. ఎస్తేరు గ్రంథము 4వ అధ్యాయము 1 నుండి 16 వరకు. 3 అనుకుంటండి. 3 సార్ కొంచెం మార్చారు బ్రదర్, అది కొంచెం మాడిఫై చేశాను. 3వ అధ్యాయం. ఎస్తేరు గ్రంథం 3వ అధ్యాయము 1 నుంచి 16. 1 to 13, 1 నుంచి 13 వరకు. సరే సార్. ఈ సంగతులైన తరువాత రాజైన ఆశ్వరోషు అమోదాత కుమారుడును అగాగీయుడునగు అమానును గణపరచి వాణ్ణి హెచ్చించి వాని పీఠమును తన దగ్గరనున్న అధిపతులందరికంటే ఎత్తుగా నుంచెను. కాబట్టి రాజు గుమ్మముననున్న రాజసేవకులందరూ రాజాజ్ఞను సారముగా మొకాల్లోని అమ్మానునకు నమస్కరించి మొర్దెకై వంగకయు నమస్కారం చేయకయు నుండగా, రాజు గుమ్మముననున్న రాజసేవకులు నీవు రాజాజ్ఞను ఎందుకు మీరుచున్నావని మొర్దెకైని అడిగిరి. ఈ ప్రకారము వారు ప్రతి దినము అతనితో చెప్పుచు వచ్చినను అతడు వారి మాట చెవిని పెట్టకపోయెను. గనుక వారు మొర్దెకై యొక్క మాటలు స్థిరపరచబడునో లేదో చూతామని దాన్ని అమానునకు తెలిపిరి. ఏలైనగా అతడు నేను యూదుడను గనుక ఆ పని చేయజాలనని వారితో చెప్పి ఉండెను. మొర్దెకై వంగకయు నమస్కరింపకయు నుండుట అమాను చూచినప్పుడు బహుగా కోపగించి మొర్దెకై ప్రాణము మాత్రము తీయుట స్వల్ప కార్యమని ఎంచి మొర్దెకై యొక్క జనులు ఎవరైనది తెలుసుకొని
ఆశ్వరోషు యొక్క రాజ్యమందంతట నుండు మొర్దెకై జనులకు యూదులందరినీ సంహరించుటకు ఆలోచించెను. రాజైన ఆశ్వరోషు యొక్క ఏలుబడి యందు 12వ సంవత్సరమున నీసాను మాసమున అనగా ప్రథమ మాసమున వారు హామాను ఎదుట ఊరు అనగా చీటిని దినదినమునకును నెల నెలకును ఆదారు అను 12వ నెల వరకు వేయుచు వచ్చిరి. అంతటా హామాను ఆశ్వరోషుతో చెప్పినదేమనగా, మీ రాజ్య సంస్థానముల అన్నిటి అందుండు జనులలో ఒక జాతి వారు చెదిరి ఉన్నారు. వారి విధులు సకల జనుల విధులకు వేరుగా ఉన్నవి. వారు రాజు యొక్క ఆజ్ఞలను గైకొను వారు కారు. కాబట్టి వారిని ఉండనిచ్చుట రాజునకు ప్రయోజనకరము కాదు. రాజునకు సమ్మతి అయితే వారు హతము చేయబడినట్లును నేను ఆ పని చేయు వారికి 20,000 మనుగుల వెండిని రాజు యొక్క ఖజానాలో ఉంచుటకు తూచి అప్పగించినట్లును చట్టము పుట్టించుమనగా, రాజు తన చేతి ఉంగరము తీసి దానిని అమోదాత కుమారుడైన అగాగీయుడగు హామానునకిచ్చి, ఆ వెండి నీకియ్యబడి ఉన్నది. నీ దృష్టికి ఏది అనుకూలమో అది ఆ జనులకు చేయునట్లుగా వారును నీకు అప్పగింపబడి ఉన్నారని రాజు సెలవిచ్చెను. ఈ హామాను యూదులకు శత్రువు. మొదటి నెల 13వ దినమందు రాజు యొక్క వ్రాతగాండ్రు పిలువబడిరి. హామాను ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారము అంతయు ఆయా సంస్థానముల మీద నుంచబడిన రాజు యొక్క అధిపతులకును అధికారులకును ఆయా సంస్థానములలోని జనముల మీద నుంచబడిన అధిపతులకును అధికారులకును వారి వారి లిపిని బట్టి ఆయా జనముల భాషను బట్టి రాజైన ఆశ్వరోషు పేరట ఆ వ్రాతగండ చేత తాకీదులు వ్రాయబడి రాజు ఉంగరం చేత ముద్రింపబడెను. ఆదారు అను 12వ నెల 13వ దినమందు యవనులనేమి, వృద్ధులనేమి, శిష్యులనేమి, స్త్రీలనేమి, యూదులనందరినీ ఒక దినమందే బొత్తిగా నిర్మూలం చేసి వారి సొమ్ము కొల్లపుచ్చుకొమ్మని తాకీదు అంచెవారి చేత రాజ్య సంస్థానములన్నిటికీ పంపబడెను. దేవుడిటి వాక్యం దీవించుగాక. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్. ఇప్పుడు మన మధ్యన అది కెమియల్ రాజు గారు, రిటైర్డ్ RM P&IR సౌత్ సెంట్రల్ జోనల్ ఆఫీస్. అది బ్రదర్ మీరు ఉన్నారా బ్రదర్? కెమియల్ రాజు గారు. ప్రైజ్ ది లార్డ్ బ్రదర్. వాక్యం Praise Lord, sister. I think I lost the connection. Brother, మన నర్సయ్య గారు సగం చదువుతా ఉంటే వెళ్ళిపోయాను. So I just joined in the mobile now. Am I audible, sister? Audible. So నేను మొబైల్ లోనే వచ్చేస్తానండి. Somehow I'm not able to join in the laptop. Okay brother, carry on. So it's my time, sister, now. అవును బ్రదర్. Okay. Because I could not listen to anything. So shalom and praise the Lord. I hope and I'm very sure that all of you are doing very well. Prospering by God. Sir, video on చేస్తారా? అంటే ఈ మొబైల్ లో సడన్ గా వచ్చాను కదా బ్రదర్. This is okay. Okay కదా. Okay. So it's been 9 months that I left LIC, but I'm very glad to join all of you, all the devout LICians, through this LIC Employees Prayer Fellowship. I'm very happy to meet all of you. Congratulations to those of the officials who got promoted and retained also. I think Flory Fernandez, sister, my compliments to you. Congratulations. And thank you, brother. Yeah, and the best wishes to those who are awaiting some postings or promotions. Bhagwan Prasad garu also promoted, sir. Oh, yeah. STC Machilipatnam, posted to. Yeah. That's true. So congratulations, brother. Yeah. So now coming to today's the Bible, the scripture portion, which we have just read now. I like somehow this book of Esther because it has got an Indian context.
Because the beginning verse, if you see the beginning of the verse, ఏమని ఉంటుందండి ఇది? ఈ సంగతులైన తర్వాత Yeah. రాజైన అహష్వేరోషు అమోదాత కుమారుడును అగాగీయుడునగు అమానును గణపరిచి వాణ్ణి హెచ్చించి వాని No, పీఠమును no, no. తన Talking దగ్గర about yes, yes. Esther first బ్రదర్ chapter. ఫస్ట్ Because in the ఫస్ట్ beginning, చాప్టర్ ఫస్ట్ వర్స్ జరిగిన చర్య yeah, yeah. వివరము. హిందూ దేశము మొదలుకొని కూషు దేశము వరకు 127 సంస్థానములను అహష్వేరోషు ఏలెను. Yeah. హిందూ దేశం మొదలుకొని కూషు So దేశం 100, yeah, that's sufficient. అంటే ఇక్కడ 127 provinces లో from India to Ethiopia. So it has got that Indian context. So that's why I like it. And not only that, we have the most humble Queen Esther and the lovable leader Mordecai is there. So all these things make this book very interesting. And the book has got a lot of twists and turns. We can say like rather roller coaster role changes. Very surprising twists and turns are there. So that's why I like this particular book. So I thought I will share or we'll meditate together as to what these words of the scriptures have in store for us. Here, unlike stressing on the queen or the Mordecai, I would like to stress more on the context or the situations, because almost 2,500 years ago, we have seen the incidents of this Esther, the queen and Mordecai. It is 2,500 years have gone by, but still the context and the situation are no different from the present Indian context in most of the respects. So those things let's touch upon, especially in the country or in our office, and let us draw some kinds of parallel. Now, as Brother Narseh has read it from the 3rd chapter, 1st verse, it starts with a promotion to Haman, the Agathite, isn't that? Hammedatha, the son of Hammedatha, the Agathite. This is the period of promotion and postings in LIC also. So we'll dwell some time on this Haman. So Haman is suddenly we observe that he is promoted as Wazir or the Prime Minister. He becomes the second in command for all these 127 promises. He is, as we read it, he is an Amalekite. They are supposed to have been completely eliminated by King Saul, but somehow I think some of their descendants remained, and then he is one among them. And these Amalekites, they hate Israelites because entire their generation has gone, and I think a very few remnant of Amalekites remain. That's why this Haman also, we read, I think in 3rd chapter, 10th verse. He is supposed to be, he is not supposed to be, he is the enemy of Jews. No, that's what it is written. 3:10. The son, yeah. So the king took his signet ring from his hand and gave it to Haman, the son of Hammedatha the Agathite, the enemy of the Jews. See, he is the enemy of the Jews. He is reported as the enemy of the Jews. And if we see the character of Haman, he is very hot-tempered and full of pride and fury. He is dead against Jews. Just because this Mordecai did not honor him, or he did not get up, or he did not salute him, he thought of destroying the entire Jews. So such a character. Then we sometimes feel, why such a candidate or why such a person suddenly gets promoted? How such people are elevated to such higher positions?
but it happens more in our country, and of course, it used to happen more often than not in LIC also, but now also we see some stray cases here and there, that one or two such, we ourselves feel that the unworthy candidates are not fitting candidates getting elevated, and we get sometimes get perturbed also. But it should not be, because the wisest King Solomon, he has already mentioned to us that such things do happen. If you turn to the book of Ecclesiastes, 5 to 7 verses. ప్రసంగి 10వ అధ్యాయము 5-7 వచనాలు ఇంగ్లీష్ లో కొద్దిగా వేరేగా ఉంది. దాన్ని మనము తెలుగులోనే ఎవరైనా చదివితే బాగుంటుంది. ప్రసంగి 10వ అధ్యాయము 5 నుంచి 7వ వచనం. పొరపాటున అధిపతి చేత జరుగు దుష్కార్యం ఒకటి నేను చూచి తిని, ఏమనగా బుద్ధిహీనులు గొప్ప ఉద్యోగములలో ఉంచబడుటయు. చూడండి, బుద్ధిహీనులు గొప్ప ఉద్యోగంలో ఉంటారట కదా ఒక్కోసారి. సో అధికారుల వలన జరుగు పొరపాటు అని చెప్తున్నాడు. ద పీపుల్ హూ పికప్ sometimes they fail in their duties, and or not fail, but they show some partiality, and they elevate the unwise people. తర్వాత సిస్టర్, ఘనులు కింద కూర్చుండుటయు. ఘనులు కింద కూర్చుండుటయు. పనివారు గుర్రము మీద కూర్చుండుటయు. అధిపతులు సేవకుల వలె నేలను నడుచుటయు నాకు అగుపడేను. చూడండి, పనివారేమో పైన ఉంటారట, అధికారులు క్రింద ఉంటారు. సో ఇటువంటి సంగతులు మరి లోకంలో జరుగుతూ ఉంటాయి. సచ్ థింగ్స్ డూ హ్యాపెన్ in our own organizations and in the country also. So we should not be disturbed. So that is the way of the world. We will have our own day. Perhaps this is the reason why this Mordecai was not willing to salute him, or because he is Jew also, and these Amalekites, they do a lot of idol worship, and he is not a righteous person or a good person to hold that post. Perhaps that could be one of the reasons. And then because this Mordecai was not giving him honor, this Haman tried to decimate the entire Jews. So he goes to the King Ahasuerus and see what he is reporting about the Jews. Shall we read the 3rd chapter 8th verse అండి? 8వ వచనం మళ్ళీ ఒకసారి చదువుదామండి. అంతటా హామాను అహష్వేరోషుతో చెప్పినదేమనగా, మీ రాజ్య సంస్థానములన్నిటి యందు జనులలో ఒక జాతి వారు చెదరి ఉన్నారు. వారి విధులు సకల జనుల విధులకు వేరుగా ఉన్నవి. వారు రాజు ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం సిస్టర్, స్టాప్ హియర్. చూడండి, there are some set of people, ఒక జాతి వాళ్ళు ఉన్నారు. వారు మన దేశంలో ఈ ఒక 127 ప్రావిన్సెస్ లో ఉన్న వాళ్ళందరికంటే భిన్నంగా ఉన్నారు. ఇంకా ఏమని చెప్తున్నారు సిస్టర్? ఇది వారు చెదరి ఉన్నారు, ఒక జాతి వారు చెదరి ఉన్నారు. ఇంకా సిస్టర్, వారి విధులు సకల జనుల విధులకు వేరుగా ఉన్నవి. వారు రాజు యొక్క ఆజ్ఞలను గైకొను వారు కారు. చూడండి, ఆయన ఇంకేమంటున్నాడంటే రాజు యొక్క ఆజ్ఞలను గైకొను వారు కారు. కాబట్టి వారిని ఉండనిచ్చుట రాజునకు ప్రయోజనకరము కాదు. చూడండి, he's interested in eliminating all these Jews because of his own reason, but now he is creating some kind of an interest in the king. కదా, వీళ్ళని తీసివేస్తే నీకు ప్రయోజనకరం, it will be good to you, O king, he is saying. In our office also there would be some set of people, always without our asking or without our showing any interest, they will come and report so many things. Especially in P&R, it so happens
on their own, they come and share so many things. In the process, we come to know good many things. So here, and so many wrong things also to mislead us. So here he is reporting Haman because he is not a good person. So he is reporting all wrong things and the bad things about the Jews, and telling him that it is good to destroy them. And then king also accepts. So it so happens that we Christians, when we live in the society, all others, they also treat us as a kind of a separate set of people. That is no doubt. Because as the scripture says, we are supposed to be the men and women of a separated walk. కదా మనం ఈ జనులలో చేరక దేవుడైతే మనల్ని ఏ దేశంలో ఉంచుతున్నాడో, ఏ స్థలంలో ఉంచుతున్నాడో, అక్కడి వారితో కలిసిపోక, అక్కడి నాగరికతో కలిసిపోకుండా, అక్కడి కల్చర్తో కలిసిపోకుండా, వీఆర్ సపోజ్ టు లీడ్ అ లైఫ్ ఆఫ్ అ హోలీ లైఫ్ కదండి. దేవుడు తన చిత్తానుసారంగా మనం జీవించాలని కోరుకుంటున్నాడు. సో ఆల్వేస్ వీఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్స్. వాళ్ళు చేసేవి మనము చేయము, మనకు దేవుని భయం ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు కొన్ని చేయమన్నా సరే మనం చేయము. ఆఫీస్లో కూడా కొంచెం రూల్ని మార్చి ఈ విధంగా చేస్తే బాగుంటుందేమో, చూడండి ఫలానా వాళ్ళు చేస్తున్నారు, మీరు కూడా చేసేస్తే ఎంత బాగుంటుంది అని మనల్ని ఆ విధంగా రెచ్చగొడుతూ ఉంటారు. బట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ లిసన్ టు దెమ్, then they dislike us and they'll try to remove from those positions. So it happens. So here, this Haman is trying to sponsor a government genocide. మనము మరి ఇప్పుడు పరిస్థితుల్లో కనుక చూసినట్లయితే, టుడేస్ పొజిషన్ ఆల్సో నో డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వాట్ వాస్ హ్యాపెనింగ్ 2500 years ago. ప్లస్ ఇంకోటి ఏమంటారనంటే, మనలోనే మన వాళ్ళే అంటూ ఉంటారు, చూడండి బ్రదర్, వాళ్ళు చూడండి వాళ్ళే చేసేస్తారు, మన వాళ్ళే కదా ఆయన అది చేస్తున్నాడు, వై డోంట్ వి కాంప్రమైజ్ ఇన్ ది స్మాల్ థింగ్స్. కదా చిన్న చిన్న విషయాల్లో కాంప్రమైజ్ అయితే మనకి మీకు ఇక్కడి నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ రాదు, లేకపోతే మీకు ఈ డిపార్ట్మెంట్ దొరుకుతుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. కానీ బట్ వీ షుడ్ బి అన్కాంప్రమైజింగ్ అండ్ వీఆర్ సపోజ్ టు బి మెన్ అండ్ విమెన్ ఆఫ్ సపరేటెడ్ వాక్. మనం ఆ విధంగా ప్రత్యేకించిన జనాంగంగా ఉండవలసిందే. ఒక్కోసారి ఈ లోకస్తులు మనల్ని ఇష్టపడరు, మరి హామాన్ లాగా లేకపోతే ఆ రోజులో ఉన్నటువంటి జనాల్లాగా వారు మనల్ని ఇష్టపడరు. కానీ బట్ అయినప్పటికీ we should follow the scriptures, and then one day we will have our own day. తప్పకుండా దేవుడు తగిన సమయం అందు మనల్ని కూడా మరి హెచ్చిస్తూ ఉంటాడు. జనాలు కూడా అనుకుంటూ ఉంటారు, నేను కూడా అనుకుంటూ ఉంటాను, అరే మన వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళకన్నా అంత తెలివిగా మనము ప్రవర్తించమేమో అని అనుకుంటా ఉంటారు. చూడండి, ఒకసారి లూకా రాసిన సువార్తలో మరి మోస్ట్ డిఫికల్ట్ పారబుల్ ఒకటి ఉంటుంది. ది 16th chapter 8th verse. తెలుగులోనే చదవండి సిస్టర్, తెలుగు ఆర్ ఇంగ్లీష్? ఇట్స్ ద సేమ్. లూకా రాసిన సువార్త 16:8. అక్కడ అబౌట్ ది మేనేజర్, అన్జస్ట్ మేనేజర్ గురించి. అన్యాయస్తుడైన ఆ గృహ నిర్వాహకుడు యుక్తిగా కొనెనని వాని యజమానుడు వాని మెచ్చుకొనెను. తెలుగు సంబంధుల కంటే ఈ లోక సంబంధులు తమ తరమును బట్టి చూడగా యుక్తి పరులై ఉన్నారు. చూడండి, ఇక్కడ వెలుగు సంబంధుల కంటే ఈ లోక సంబంధులు ఏమనండి సిస్టర్? తమ తరమును బట్టి చూడగా తమ తరమును బట్టి ఈ జనరేషన్ లో చూస్తే వాళ్ళు యుక్తి పరులై ఉన్నారు అని అంటాడు కదా. ద సన్స్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ ఆర్ మోర్ ష్రూడ్ దెన్ ది సన్స్ ఆఫ్ లైట్ అంటారు. అలా అనిపిస్తుంది. Though we are more intelligent, though we are capable of doing something more, but we have the fear of God. Though we can do so many things, we can do all things. Paul అంటాడు కదా, నేను అన్ని చేయగలను కానీ చేయకూడదు అని అంటాడు కదా. అవి చేయకూడదని ఆజ్ఞ ఉంది కాబట్టి చేయకూడదని అని అంటారు. సో ఆ విధంగా దేవుని భయం మనకు ఉంది కాబట్టి ఈ లోకస్తులు మనల్ని సమ్టైమ్స్ దే రిగార్డ్ యాజ్ వీక్ పీపుల్. అరే వీళ్ళు వీక్ ఉన్నారు, మీకున్నారు, దే ఆర్ నాట్ బోల్డ్, see how they are able to take such decisions అని అంటుంటారు. అయినప్పటికీ we should not be worried. These are not the comments of the Jesus who is narrating the parable.
కదా. ఈ కామెంట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ది మేనేజర్, ఆ యొక్క ధనవంతుని యొక్క కామెంట్స్ అవి కదా. ఆ పారబుల్లో, ఆ ఉపమానంలో ధనవంతుని దగ్గర ఒక అన్జస్ట్ మేనేజర్ ఉన్నాడు. ఆ ధనవంతుడు ఆయన యుక్తిగా ప్రవర్తించనని అంటున్నాడు. దే ఆర్ ద కామెంట్స్ ఆఫ్ దట్ రిచ్ మ్యాన్, ద ఓనర్ ఆర్ ది ఆఫీస్ ఆర్ ది హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్. So they are not the comments of our Lord and Savior Jesus Christ. So we need not be worried that this world regards us as weak and meek people just because we are not trying to do the way the world wants it. So అక్కడ కూడా మరి మిగతా వాళ్ళందరూ ఆయనని లేచి ఆయనకి సాల్యూట్ పడతా ఉన్నారు. హామాన్కి మొర్దెకై ఒక్కడు చేయకుండా ఉండడాన్ని బట్టి మరి చూడండి ఇంత ఘోరము చేయాలని ఆయన మరి హామాను ఆ యొక్క అపాయాన్ని తలపెట్టాడు. దెన్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ తర్వాత కనుక మనం చూస్తే అయితే ఇక్కడ ఆగలేదు తను. మరి 13వ వచనం మనం ఇప్పుడు చదువుకున్న ద లాస్ట్ వర్స్, 3rd chapter 13th verse లో ఏమనుందండి? అదారు అను 12వ నెల 13వ దినమందు యవనులనేమి, వృద్ధులనేమి, శిశువులనేమి, స్త్రీలనేమి, యూదులనందరినీ ఒక్క దినమందే బొత్తిగా నిర్మూలం చేసి వారి సొమ్ము కొల్లపుచ్చుకోమని తాకీదులు అంచే వారి చేత రాజ్య సంస్థానములన్నిటికీ పంపబడేది. చూడండి, ఇట్ వాస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ది ఇయర్. హి ఈస్ ప్లానింగ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ సో మెనీ మంత్స్. ఇన్ని నెలల్లో చూడండి వాళ్ళు హామాను కొన్ని ఆయనకి ఇష్టపడలేదు. ఒక పెద్ద వాళ్ళను లేకపోతే ఒక పెద్ద స్త్రీలను చంపేస్తాము, చిన్నవాళ్ళని బ్రతకనిస్తామని అంటలేదు. చిన్న పిల్లలేమి, పెద్దవారేమి, వృద్ధులేమి కదా, వాళ్ళందరినీ చంపేసేయాలని 127 సంస్థానములలో చెదిరిపోయి ఉన్నటువంటి మరి యూదులందరినీ కూడా ఒక్కరోజు చంపేసి వాళ్ళ ఆస్తులన్నీ కూడా ఈయన తీసేసుకోవాలా అనేసి మరి ఆ ప్లాన్ చేస్తే, దెన్ కింగ్ అహష్వేరోష్ ఆల్సో he also agrees and gives his that rings as a signet. మరి ఆ రాజ ఉంగరం తీసి ఇచ్చేసి నువ్వు నీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా అది రాసేసుకొని మరి ఆ ఆజ్ఞాపత్రం అందరికి 127 ప్రావిన్సెస్ కి మరి పనిచేయండి అని చెప్తా ఉన్నాడు. మరి ఈ రోజు కూడా మనం గమనించినట్లయితే, see that is the government sponsored genocide of the entire Jews కదా. యూదులందరినీ కూడా చంపేయాలని ప్రభుత్వ పరంగా, రాజపరంగా ఆయన దాన్ని ప్లాన్ చేస్తా ఉన్నాడు. But today also, if you just see 3 years I was in Bhopal, that too some 7-8 years ago, and today it is still horrible because still I'm in touch with some of our believers in North India. ఈ రోజు అక్కడ పరిస్థితులు చాలా భిన్నంగా ఉన్నాయి. వి ఇన్ సౌత్ ఇండియా, స్పెషల్లీ ఇన్ తెలంగాణ, ఆంధ్ర, వీఆర్ ఫార్ బెటర్. అండ్ అక్కడ జస్ట్ వర్షిప్ ఆల్సో, ఇట్స్ టు డూ వర్షిప్ ఆన్ సండేస్ ఆల్సో ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ప్రివిలేజ్ టు దెమ్. సో అలాంటి పరిస్థితులు అక్కడ ఉన్నాయి. అక్కడ కొంచెం వాక్యం ఓపెన్ గా చెప్దామంటే చాలా కష్టం. ఇంట్లో కూడుకొని మరి వాళ్ళు ఆరాధన చేస్తా ఉంటే కూడా కష్టం. చిన్న మాట ఎట్లా, అండ్ దే what they do is they join the congregation as one among them and just try to see if we utter a small thing or a small wrong thing, and they record it, and then that's the end of it. వాళ్ళు మనలో ఒకరిగా ఉంటూ ఒకరిగా వస్తూ మరి అలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. యూపీ కానివ్వండి, నార్త్ ఈస్ట్, వీ హావ్ సీన్ వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ మణిపూర్ కదా. ఇవన్నీ కూడా చూస్తే మరి ఆ రోజుల్లో ఉన్న సంఘటనలు మరి ఈ రోజు కూడా ఇంకా హిందూ దేశం మొదలుకొని మరి కూషు దేశం వరకు ఆ రోజుల్లో జరిగిన సంఘటనలు మరి ఈ రోజుకి కూడా ఇంకా జరుగుతూనే ఉన్నాయి. కానీ దేవుడు గొప్పవాడు. చూడండి, నా హామాను యూదులకు శత్రువు అయింది ఇంత గొప్ప అపాయాన్ని తెప్పించేసినాడు. తెప్పిస్తే మరి మొర్దెకై ఖాళీగా ఊరుకున్నాడండి. అతను చూడండి, మనం కూడా ఊరుకోలేదు కదా. వెన్ సో మెనీ థింగ్స్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ మణిపూర్ ఆర్ హియర్ అండ్ దేర్, వెన్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ అగేన్స్ట్ క్రిస్టియానిటీ, హ్యాపెనింగ్ అగేన్స్ట్ ది చర్చ్, వి ఆర్ నాట్ కీపింగ్ క్వైట్ కదా. 4వ అధ్యాయము 1వ వచనం కనుక మనం చూసినట్లయితే ఏం చేస్తారండి? జరిగినదంతయు తెలియగానే మొర్దెకై తన బట్టలు చింపుకొని గోనె పట్టలు వేసుకొని బూడిద పోసుకొని పట్టణము మధ్యకు బయలు వెళ్లి మహాశోకముతో రోదనము చేసి
రాజు గుమ్మం ఎదుటికి వచ్చెను. గోనె కట్టు చూడండి వీళ్ళు he has worn the sackcloth, he has removed his clothes కదా, sackcloth బూడిద వేసుకున్నాడు కదా, బూడిద వేసుకొని ఆ యొక్క గోనె సంచి వేసుకొని కదా, రోదన మహారోదన వేదన ఏడుస్తూ మరి వాళ్ళందరూ కూడా మరి మిగతా వాళ్ళందరినీ హీ హాస్ గ్యాదర్డ్. ఇంకా మనం చూస్తాం 4వ అధ్యాయము ఇంకా కొన్ని భాగాలు కనుక మనం చూసినట్లయితే మనం అందరం కూడా ప్రార్థన చేస్తాము కదా, ఇవన్నీ వీటన్నిటి నుంచి తప్పించడానికి ఏదన్నా చేద్దామని ప్రార్థన చేస్తూనే ఉన్నారు, రోదన చేస్తూనే ఉన్నారు. మనకులాగానే మొర్దెకై ఆల్సో he thought that because this particular order has come from the king and since his అంటే ఆమెను కూతురుగా అడాప్ట్ చేసుకున్నాడు కదండి అంకుల్స్ డాటర్ ని, మరి హదస్ ఎస్తేర్ ని. ఒకవేళ ఆమె క్వీన్ గా ఉంది కాబట్టి ఆమె ద్వారా ఈ కింగ్ తోటి రాజుకి ఏమైనా చెప్పించి ఈ ఆపద నుంచి తప్పించుకుంటామేమో. ఎందుకంటే తను కూడా యూదురాలు కాబట్టి మరి ఇంటెలిజెంట్లీ ఇనిషియల్లీ హీ సేస్ డోంట్ డిస్క్లోజ్ యువర్ రిలీజన్ అని చెప్తా ఉంటాడు, మీ ట్రైబ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చేయదు అని అంటాడు. ఇప్పుడు నౌ ద టైమ్ హ్యాస్ కమ్, నౌ యూ గో అండ్ రివీల్ యువర్ సెల్ఫ్ హూ యు ఆర్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఇన్ స్టోర్ ఫర్ యువర్ ట్రైబ్, ఎంటైర్ ట్రైబ్ స్ప్రెడ్ ఓవర్ 127 ప్రావిన్సెస్ అని చెప్పినప్పుడు ఆవిడ ఏమంటుందండి 4:10 నీవు పోయి షూషను నందు కనబడిన యూదులందరినీ సమాజ మందిరమునకు సమకూర్చి నా నిమిత్తం ఉపవాసం ఉండి 3 దినములు అన్నపానములు కూడా ఉపవాసం ఉండుము. ప్రవేశించుట వ్యతిరేక్తముగా ఉన్నను నేను రాజునొద్దకు ప్రవేశించుదును, నేను నశించెదను. నశించదు. యాక్చువల్లీ బిఫోర్ దట్ వాట్ షీ టెల్స్ ఇస్ షీ రెఫ్యూజెస్. అమ్మో నేను వెళ్ళను, ఎందుకనంటే నేను రాజు దగ్గరికి వితౌట్ పర్మిషన్ ఎవరు వెళ్ళకూడదు, వెళ్ళినప్పుడు ఆయన రాజదండం కనుక నా వైపు చూపించకపోతే నన్ను చంపేస్తారు, అలాంటి ఆజ్ఞ ఉంది కాబట్టి నీకు తెలుసు కదా, అలాంటి ఆజ్ఞ ఉంది కదా. హౌ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మీ టు గో అండ్ టెల్ ఫర్ ద లాస్ట్ 30 days ఐ డి నాట్ గెట్ ఎ ఛాన్స్ టు మీట్ ద కింగ్ కదా. ఆమె చాలా హై పొజిషన్ లో ఉంది, రాజు తర్వాత మరి స్థానంలో ఉంది. అయినప్పటికీ మనం ఏమనుకుంటాం, మన ఆఫీస్ లో కూడా అనుకుంటాం, మరి ఆయన ఫలానా అతను చాలా హై పొజిషన్ లో ఉన్నాడు, హీ కెన్ హెల్ప్ అస్ అని కలుస్తాము, ఆయన వెంటనే హెల్ప్ చేయలేకపోతే మన వాళ్ళంతా వేస్ట్ బ్రదర్ కదా, ఆ పొజిషన్ లో ఉండి కూడా ఏం చేయలేకపోతున్నారు అని అనుకుంటారు. ఆర్ హీ మే బి డూయింగ్, హీ ఆర్ షీ మే బి thinking different ways of helping, but meanwhile we pass some comments. We do not know what is the position, what is the equation. So sometimes it happens. Mordecai perhaps also may not know about this particular rule. అందుకని నేను వెళ్ళిపోయి కలిసేస్తే అని అంటాడు. కానీ అయినప్పటికీ ఆయన ఏమంటాడు, మేబీ బికాస్ ఆఫ్ సచ్ ఎ టైమ్ యాజ్ దిస్, ఈ సమయమును బట్టేనా ఏమన్నది సిస్టర్ అక్కడ తెలుగు, బహుశా ఈ సమయమును బట్టే నీవు రాణివై ఉన్నావేమో. Maybe you have become queen. సమయమందు మాట్లాడక మౌనంగానున్న ఎడల యూదులకు సహాయము విడుదలయు మరి ఒక దిక్కు నుండి వచ్చు. ఒకవేళ నువ్వు సైలెంట్ గా ఉన్నట్లయినా సరే, నువ్వు సైలెంట్ గా ఉన్నా సరే నీకు హెల్ప్ ఎక్కడి నుంచి వేరే వైపు నుంచి దేవుడు సహాయం చేయగలడు. బట్ యు విల్ పెరిష్, నీవు వీళ్ళందరూ పెరిష్ అయిపోతారు అని చెప్పి తనను ధైర్యపరిచినప్పుడు, ఆమెను ధైర్యపరిచినప్పుడు, మరి మోటివేట్ చేసినప్పుడు, అప్పుడు తను ఏమంటుందనంటే ఓకే మీరు యూదులందరి గురించి మరి మీరు ఉపవాసం ఉంటున్నారు, ప్రార్థన చేస్తున్నారు, మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారు, కానీ ఇప్పుడు నా గురించి కూడా మరి ప్రార్థన చేయండి. అది ప్రవేశించడం వ్యతిరేక్తంగా ఉన్నప్పటికీ నేను వెళ్తాను, నేను నశించను. See, we should garner that kind of a courage. Mordecai garnered the courage and entered unto the king's gates with the sackcloth. అసలు రాజ ద్వారంలో యొద్ద మరి ఇలాంటి గోనె పట్టే కట్టుకునేవాడు ఉండకూడదు. బట్ అయినప్పటికీ మరి తను అక్కడికి వెళ్ళినాడు, మరి అక్కడ అందరినీ జమ చేస్తున్నాడు, యూదులందరినీ మరి జమ చేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈమె కూడా తను కూడా ఎస్తేర్ కూడా అంటా ఉంది, నా గురించి కూడా మీరు ఉపవాసం ఉండండి అని అన్నప్పుడు మరి వాళ్ళందరూ కూడా దే ఫాస్టెడ్ అండ్ ప్రేడ్. See, that is the power of the fasting and the prayers. All of us know we have
ప్రేయర్ ఆన్సరింగ్ గాడ్ కదా. తనకు నిజముగా మొరపెట్టు వారికి సమీపముగా మన దేవుడు ఉన్నట్లుగా ఇంకా ఏ దేవుడు లేడని రాయబడి ఉంది. సో వాళ్ళు మరి ఆ విధంగా తాము తగ్గించుకొని మరి వాళ్ళు రోధిస్తూ ఏడుస్తూ మరి ప్రార్థన చేసినప్పుడు మరి వాళ్ళు ఆ ధైర్యం తెచ్చుకొని ఇంకా తను క్వీన్ వి సీ దట్ షీ హడ్ గాన్ దేర్. మరి ఇలాంటి సందర్భమే మరి ఇంకోటి చూస్తాం మనం. ఇంకోటి అది కూడా తెలుగులో చదవండి సిస్టర్. దానియేలు 3:16. దానియేలు గ్రంథము 3వ అధ్యాయము 16-18 వచనాలు. అది కూడా మనకు చాలా తెలిసిన భాగము. షడ్రక్ మెషక్ అబేద్నగో దే వర్స్ టు బి థ్రోన్ ఇన్ టు ద ఫియరీ ఫర్నేస్ కదా. ఆ యొక్క అగ్నిగుండంలో తోసివేయాలి. ఎందుకనంటే దే ఆల్సో హ్యావ్ నాట్ వర్షిప్ ద ఐడల్ విచ్ ద కింగ్ హెస్ పుట్ ఇట్ దే. సో అక్కడ షద్రకును మేషకును అబేద్నగోయు రాజుతో ఇలాగు చెప్పిరి, నెబుకద్నెజరు ఇందును గురించి నీకు ప్రత్యుత్తరం ఇయ్యవలెనన్న చింత మాకు లేదు. మేమే చూడండి వాళ్ళ పొజిషన్. వాళ్ళు చాలా మండుచున్న అగ్నిగుండంలో పడవేయవలసిన స్థితి వచ్చేసింది. హౌ బోల్డ్లీ దే ఆర్ సేయింగ్, అండ్ దట్ టు దే ఆర్ సేయింగ్ టు ద కింగ్. చూడండి దేవుడే ఆ ధైర్యాన్ని ఇస్తాడనమాట. ఆ సమయానికి మీరేం మాట్లాడవలనో నేనే మీకు ఆ మాటలను అందిస్తాను కాబట్టి మీరేమీ భయపడకండి అని అంటున్నాడు. చదవండి సిస్టర్. అది నేను మీకు ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వాలన్న అవసరం లేదు. మేము సేవించుచున్న దేవుడు మండుచున్న వేడిమి గల ఈ అగ్నిగుండంలో నుండి మమ్మను తప్పించి రక్షించుటకు సమర్థుడు. మరియు నీ this I have taken as a theme of today's meditation. See, ఆయన రక్షించుటకు సమర్థుడు. He is able to deliver us from your fiery furnace or from any situation. Here all the Jews are supposed to have been eliminated on one day with the instructions of the king. కానీ దేవుడు మనల్ని ఎలాంటి పరిస్థితుల నుంచి అయినా సరే, మానవుడిగా మనకు అసాధ్యం అనిపిస్తుంది, కానీ దేవునికి సమస్తము సాధ్యమే కదండి. ప్లీజ్ చదవండి సిస్టర్. మేము సేవించుచున్న దేవుడు మండుచున్న వేడిమి గల ఈ అగ్నికుండములో నుండి మమ్మను తప్పించి రక్షించుటకు సమర్థుడు. మరియు నీ వశమున పడకుండా ఆయన మమ్మను రక్షించును. ఒకవేళ ఆయన రక్షింపకపోయినను రాజా, నీ దేవతలను మేము పూజింపమనియు నీవు నిలువబెట్టించిన బంగారు ప్రతిమకు నమస్కరింపమనియు తెలుసుకును. చూడండి, ఆయన సమర్థుడే, దాట్ వి నో. యూదులను కూడా మరి వీళ్ళందరినీ చంపకుండా కాపాడగలిగిన సమర్థత ఉంది. బట్ ఈవెన్ దాన్ని నశించదండి. సపోజ్ ఈ ఎస్తర్ ఏమంటుందని, ఒకవేళ రాజు మరి ఏదైనా మూడ్ వేరేగా ఉండి నా వైపు రాజదండము చూపించకపోతే నేను ఆయన చనిపోవాల్సినది వస్తే యూదులందరి నిమిత్తమే నేను చనిపోతానన్న మొండి ధైర్యం తెచ్చు. అలానే ఇక్కడ కూడా షడ్రక్ మెషక్ అబేద్నగోలు చూడండి, రక్షించడానికి సమర్థుడు. బట్ ఈవెన్ దెన్ ఒకవేళ మమ్మల్ని ఈ సమయంలో ఈ పరిస్థితి నుంచి తప్పించకుండా ఉన్నప్పటికీ రాజా, మేము మాత్రము ఈ యొక్క ప్రతిమను మేము పూజించము. చూడండి హౌ ఫర్మ్ దే ఆర్ ఇన్ దేర్ డెసిషన్ అండ్ ఇన్ దేర్ ఫెయిత్. మనం కూడా అన్యులు మనల్ని ఫోర్స్ చేసినప్పుడు, లేకపోతే చిన్న దాంట్లో మీరు కాంప్రమైజ్ అవ్వండి అని అన్నప్పుడు, నో వి ఆర్ అ సపరేటెడ్ పీపుల్. వి హ్యావ్ అవర్ గాడ్ హూ సీస్ ఎవ్రీథింగ్ కదా. సమస్తము ఎరిగిన దేవునికి మనం ఎప్పుడు మనము ప్రతిష్ఠించుకోవాలి కదా. మనల్ని మనం ప్రత్యేకపరచుకోవాలి. సో ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు చూడండి, అతను 4వ వ్యక్తిగా వచ్చి మరి చూడండి వాళ్ళకు ఒక వెంట్రుక Esther was welcomed by the king. Then her invitation for the feast was accepted and honored by the king. కదా. మరి ఈమె ఎస్తేరు ఏమైతే తన మనసులో అనుకుందో అవన్నీ కూడా మరి ఒక కార్యం తర్వాత ఒకటి చకచక జరిగిపోతూ వచ్చాయి అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ద ప్రేయర్స్. తర్వాత ఈమెకు మనసులో నెమ్మది కలిగింది. మొర్దెకైకి మరి మిగతా వాళ్ళందరికీ ఓకే, ఎస్తేరుని
ఎస్తేర్ వైపు ఆయన రాజదండం చూశాడు. సో నౌ ఎస్తేర్ విల్ హ్యావ్ టైమ్ టు ఆల్ ద టైమ్ ఇన్ ద వరల్డ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యాజ్ టు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు హర్ అండ్ హర్ పీపుల్. సో కాబట్టి మనకు కొంత మేలు జరుగుతుంది అని వీళ్ళందరూ కూడా ఎస్తేర్ అండ్ మొర్దెకై అండ్ ద ఎంటైర్ జ్యూస్ దే వర్ స్లైట్లీ కంఫర్టెడ్. ఇంకా భయం అయితే ఉంది, ఎందుకంటే ఆ రోజులు ఇంకా రాలేదు, ఆ రోజులు వాళ్ళందరూ చంపబడేయాలి. కానీ కొంత ఊరట ఉంది, దేవుడు వారి యొక్క ప్రార్థనను ఆలకించి మరి ఇది చేశాడని. బట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు హామాన్ అండ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెన్ టు ద కింగ్? కింగ్ హ్యాస్ బికమ్ స్లీప్లెస్ కదా. ఆ రోజు రాత్రి అరే ఎందుకు ఎస్తేరు నన్ను విందునకు పిలిచింది అని మరి ఆయనకి నిద్ర పట్టక ఆయన ఆ రాజగ్రంథంను చెప్పి చదివించుకున్నాడు. అండ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు ద హామాన్? హీ హాస్ బికమ్ రెస్ట్లెస్ కదా. ఎప్పుడైతే ఈయనకేమైపోయింది, అరే రాజే నన్ను ప్రమోషన్ చేస్తాడు అనుకుంటే ఒకటి అనుకుంటే, ఇప్పుడు రాణి కూడా నన్ను ఎవరిని పిలవలేదు, రాజును నన్ను మాత్రమే మరి విందుకు నన్ను ఆహ్వానించింది. కానీ ఇక్కడ మళ్ళా ఆ రాజ దర్బార్ నుంచి వెళ్ళిపోతా ఉంటే ఇక్కడ మొర్దెకై గుర్తుకు రాగానే ఆయన మనసంతా వికలం అయిపోయి he has become restless, and then early in the morning he comes to king to tell him to hang కదా. ఈయన మొర్దెకైని ఉరి తీసేయాలని చెప్పడానికి వస్తాడు. కానీ మన యొక్క ప్రార్థన శక్తి, దేవుని యొక్క కృప ఏమవుతుందో చూడండి. రాజు కూడా ఆ రోజు నిద్ర పట్టగా వాట్ ఈస్ జస్ట్ గోయింగ్ త్రూ ద క్రానికల్స్ as to what has happened కదా. మరి మొర్దెకై when we are in sackcloth, when he is not elevated, he is just moving around or walking around the entrance of the king's palace. What he has done, he has not escaped. He came to know that two chamberlains, two attendants, they have conspired against the king కదా. ఆ యొక్క రాజుకు వ్యతిరేకంగా ఆయనను చంపేయాలని కుట్ర పనిన. ఆ యొక్క కుట్ర ఆయనకు తెలియగానే తను డైరెక్ట్లీ హీ డిడ్ నాట్ టెల్, బట్ హీ ఇన్ఫార్మ్డ్ టు ద కింగ్ త్రూ క్వీన్ ఎస్తేర్. అది చదివినప్పుడు సీ హౌ గాడ్ వర్క్స్. యాక్చువల్లీ హామాన్ షుడ్ అటెండ్ ది ఫీస్ట్ అండ్ బిఫోర్ దట్ మొర్దెకై షుడ్ హావ్ బీన్ హ్యాంగ్డ్ కదా. మనకి ఇదంతా కూడా చిన్నప్పటి నుంచి మనం సండే స్కూల్లో వింటూనే ఉన్నాము. బట్ వెన్ వి జస్ట్ అనలైజ్ యాజ్ టు హౌ థింగ్స్ ఆర్ టర్నింగ్ సో ఫాస్ట్ డిఫరెంట్లీ, మొత్తం చూడండి ఎట్లా మారిపోయిందో. హామాను ఈయనను ఉరి తీసేయాలని కదా 50 అడుగుల మరి పెద్ద ఉరి కంబాన్ని తయారు చేస్తాడు. ఇక్కడ రాజు ఏం చేస్తున్నాడు, అరే ఆయన అంత నేను చనిపోవాల్సిన వ్యక్తిని, నేను చనిపోవడానికి వాళ్ళిద్దరు కదా కుట్ర పనితే ఆ యొక్క కుట్రను నాకు తెలియచేశాడు కదా ఈ మొర్దెకై. ఆయనకేమన్నా మరి బహుమానం ఇవ్వబడిందా, మరి ఆయనకేమన్నా ఆనర్ చేయబడిందా అని అన్నప్పుడు అక్కడ బయట ఎవరో తిరుగుతున్నది వినపడతా ఉంటే దాన్ని ఎవరు అని అన్నా కానీ హామాను ఉన్నాడు అని అంటే రాజు ఏమని అడుగుతున్నాడండి, దేవుడు మరి రాజు గణపరచు వారిని ఏ విధంగా గణపరచాలని హామాను అడిగినప్పుడు he feels that whom else he will honor. Perhaps I think he will honor me only కదా. అందుకే రాజగుర్రం పైన ఆయనకి ఉదారంగ వస్త్రాలు, ఆయన వేసుకున్న వాట్ ఇస్ దట్ గోల్డ్ చైన్, అవన్నీ ఇచ్చి రాజు గణపరచు వానికి ఇలాగ చేయబడును అని చెప్పి చేయించాలని చెప్పినప్పుడు అయితే ఇవన్నీ కూడా నువ్వు ఎవరికి చేయమని చెప్తున్నాను, మొర్దెకై ప్రైజ్ జీసస్. ఇట్ ఈస్ అన్ఇమాజినబుల్ కదండి. ఏ పర్సన్ హూ ఈజ్ ఇన్ సాక్లోత్, మరి ఆయనకు చూడండి ఎలాంటి ఘనత వచ్చిందో కదా. దేవుడు ఎంత గొప్పవాడు, ఏ విధంగా మరి ఆయనకు రావాల్సిన అపాయాన్ని ఏ విధంగా దేవుడు తప్పిస్తాడు. ఈయన చూడండి బహుశా మన పరిస్థితిలో ఉంటే, నేనే కనుక ఆ యొక్క స్థితిలో ఉండి కదా, నా యొక్క బంధువులు చాలా హై పొజిషన్ లో ఉంటే, అరే నాకేదైనా చిన్న ఉద్యోగం ఇప్పియచ్చు కదా. నాకు చిన్నగా మన ఎల్ఐసిలో చూస్తాం, వెరీ హై అఫీషియల్, నాట్ నౌ, సమ్ 20-25 years ago when it was subjective tests and the entry was very easy. Many of their family members, they were brought, but in what positions? కొద్ది మందిని అటెండెంట్స్ గాను, డ్రైవర్స్ గాను, క్లర్క్స్, అసిస్టెంట్స్ గా జాయిన్ చేయించుకున్నారు. మొర్దెకై కూడా వాస్ట్ చేస్తారు, అదే నువ్వు అంతా రానివి కదా, నాకు కూడా ఏదైనా ఒక చిన్న పోస్ట్ నువ్వు ఎక్కడన్నా నీ రాజదర్బార్లో ఇప్పియచ్చు కదా అని అడిగి ఉండవచ్చు. ఆర్
నేను మరి రాజుకి ఇంత మేలు చేస్తున్నాను కదా, ఆయన ప్రాణం పోయే స్థితిలో నుంచి నాకు అసలు ఎలాంటి రికగ్నిషన్ రాలేదు అన్న ఫీలింగ్ ఆయన దగ్గర ఎప్పుడు లేదు. బట్ యు సీ గాడ్ రిమెంబర్స్. సీ వాట్ హిస్ రికగ్నిషన్ వాజ్ డిలేడ్ బట్ నెవర్ డినైడ్ కదా. మనం కూడా అంటాం, అయ్యే నేను ఈ డిపార్ట్మెంట్ లో ఇంత బాగా చేశాను, ఫలానా వ్యక్తి కంటే ఇంత బాగా చేశాను, నాకు అసలు ఏం రికగ్నిషన్ ఇవ్వలేదేంటి, బాస్ నన్ను మెచ్చుకోకుండా ఆ పక్కనే లేకపోతే పక్కతన్నే మెచ్చుకుంటాడు, పక్కతన్నే జడన్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి ఆమె ప్రమోషన్ అంటాడు, నా గురించి ఎందుకు చెప్పడు, పని చేసేదంతా నేను. మోస్ట్లీ ఇట్ హ్యాపెన్స్. సి మోస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ us, all the Christian employees, no? We are very sincere, hard working, but we never crave for the. I think the time is running up. I'll speed it up. Israel గారికి ఒక 5-10 minutes తీసుకోవచ్చా? ఒక 5 minutes. షూర్ సార్, షూర్. యా. సో ఇక్కడ మనం బాగా కష్టపడతాము, చాలా హార్డ్ వర్కింగ్ గా ఉంటాము, బట్ మనల్ని మనం ఎక్స్పోజ్ చేసుకోం కదా. బట్ ఇట్ ఈస్ గాడ్ హూ రికగ్నైజెస్. తగిన సమయం అందు మనకి తప్పకుండా దేవుడు ఆ యొక్క రికగ్నిషన్ ని దయచేస్తాడు. చూడండి ఇక్కడ మళ్ళీ ఐ సీ మెనీ ఆఫ్ ది ఇన్సిడెన్సెస్. సమ్ ఆఫ్ అవర్ పీపుల్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు నేమ్ దెమ్, దే విల్ బి వర్కింగ్ అండర్ ఏ బ్రాంచ్ మేనేజర్. బ్రాంచ్ మేనేజర్ అంటే ఏవోగా ఉంటారు, అంటే బ్రాంచ్ మేనేజర్ కూడా ఏవో క్యాడర్. ఇక్కడ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో కూడా ఏవో క్యాడర్ గా ఉంటారు. కానీ కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏవో who was under a particular branch manager, he becomes SBM, and whereas that branch manager in AVO cadre remains as AVO, and this AVO on becoming ADM, he becomes the boss, and these people directly work under him. I have seen at least quite a few examples in my own tenure. ఈ ఏవో ఏడిఎం అయిపోయి ఆయన కింద నేరుగా బ్రాంచ్ మేనేజర్ కింద ఈయన పనిచేస్తాడు, కానీ ఇప్పుడు ఈయన బాస్ అయిపోతాడు, వాళ్ళు ఈయన కింద నేరుగా ఏవో కింద ఉంటారు. సో గాడ్ గివ్స్ అస్ ద డ్యూ రికగ్నిషన్. మనకి రావాల్సిన రివార్డ్ని ఇస్తారు, ఈ లోకంలోనే ఇస్తారు రివార్డ్, బట్ వీ షుడ్ బి పేషెంట్ ఇనఫ్ కదా. దిస్ Mordecai did not crave for any such post or any, of course it is not recorded here, otherwise Esther was in a good enough position టు ఫేవర్ హిమ్. ఆ యొక్క చిన్న సంఘటనే చాలు కదా. కానీ ఇక్కడ చూడండి, తగిన సమయం అందు మరి హామాను ప్లేస్ లో మరి ఈయనకు ఆ యొక్క ఆనర్ అంతా వస్తుంది. మరి ఈయనకి గొప్ప మరి ఘనత, అందరి ముందు మరి ఈయనని ఆనర్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఒక చిన్న వర్స్ చదువుకున్నాం, అందరికి తెలిసిందే. Psalm 75:6 కింగ్ జేమ్స్ వర్షన్ ఉంటే చదవండి, ఎందుకంటే మిగతా వర్షన్స్ లో దట్ పర్టికులర్ వర్డ్ ఈస్ నాట్ యూస్డ్. కింగ్ జేమ్స్ వర్షన్ ఎవరి దగ్గర ఉంటే చదవండి. Psalm 75:6. కొన్ని తెలుగులో అయినా సరే. తూర్పు నుండి అయినను పడమట నుండి అయినను అరణ్యం నుండి అయినను హెచ్చు కలుగదు. దేవుడే తీర్పు తెచ్చువాడు, ఆయన ఒకరిని తగ్గించును ఒకరిని హెచ్చించును. ఇక్కడ ఒక For promotion cometh neither from the east nor from the west nor from the south. But promotion doesn't come from Esther. Yeah. Promotion doesn't come from Jadam or our boss or anybody, or from east, west, north, south. Kada ikkada nunchi raadata. But where from it comes? It comes from the God only. But God is the judge. Pardon? But God is the judge. He putteth down one and setteth up another. Yeah. Setteth up. Hechistadu kada. He promotes somebody and then who puts down somebody else. See, this is the miracle of the prayer. So ikkada chudandi, this Mordecai was honored, he is elevated. Now he becomes the second in command. అంటే వెంటనే అప్పుడే జరగలేదు అనుకోండి, కానీ తర్వాత చూస్తాము హామాన్ దెన్ he goes to the feast, and then we know what are all the turn of the things that happens, and then on the very same day he is hanged kada. Haman is supposed to hang Mordecai, but చూడండి అదే ఉరికమ్మం పైన తాను తవ్విన గుంటలో తనే పడిపోయాను కదా. చూడండి ఆ యొక్క హామాను దుష్టుడైన హామాను అని రాయబడి ఉంటుంది కదా. ఈయనకి రావాల్సిన
రికగ్నిషన్ తగిన సమయంలో దేవుడు మరి మొర్దెకైకి ఇచ్చినాడు. ఈయనని హీ బికమ్స్ ద సెకండ్ ఇన్ కమాండ్ నౌ. తర్వాత అన్ని విషయాలు మనకు తెలుసు కదా, ఎస్తేరు ఇంకా వీళ్ళ గురించి అన్ని చెప్తా ఉంటుంది. దెన్ హీ గివ్స్ ద రింగ్ టు హిమ్, ద సేమ్ సిగ్నెట్, ద పవర్ఫుల్ సిగ్నెట్. అండ్ దెన్ ఏ రోజైతే అక్కడ సంస్థానంలో ఉన్న యూదులందరూ చనిపోవాలనో అదే రోజు వీళ్ళు I think around more than 75,000 people they killed on the very first day. And in Shushan court also around 300 people were killed. The day they were supposed to have been killed, they become balawantulai kada vallu, they become mighty and then they kill the enemy. It is such a miracle working God we have. So we need not be perturbed when things sometimes for time being they look something different. So ఆ విధంగా మరి దేవుడు చూడండి ఎంత గొప్ప మరి అద్భుత కార్యాన్ని చేస్తున్నాడో. మొత్తం అంతా తలక్రిందులు అయిపోయింది కదా. మరి హామాన్ వాస్ హ్యాంగ్డ్ అండ్ దెన్ మొర్దెకై వాస్ డ్యూలీ రికగ్నైజ్డ్ అండ్ దెన్ హీ ఎలివేటెడ్. తర్వాత ఒక గొప్ప విషయం రాయబడి ఉంటుంది 8వ అధ్యాయము 17వ వచనం. రాజు చేసిన తీర్మానమును అతని చట్టమును వచ్చిన ప్రతి సంస్థానమందును ప్రతి పట్టణమందును యూదులకు ఆనందమును సంతోషమును కలిగాను. అది శుభదినమని విందు చేసుకునేది. మరియు దేశంలో యూదుల ఎడల భయము కలిగెను గనుక అనేకులు యూదుల మతము అవలంబించిరి. చూడండి ఇక్కడ in our own human attempts we undergo so many trainings for evangelizing. We tend to become aggressive కదా. ఎట్లైనా ఎవెంజలైజ్ చేయాలంటే ఇది చేయాలి అది చేయాలి, వాళ్ళని భయపెట్టాలి. ముఖ్యంగా మనము హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా మనల్ని ప్రార్థన చేయమన్నప్పుడు నువ్వు దేవుని నమ్ముకో, దేవుని నమ్ముకుంటేనే నీకు ఆరోగ్యం ఇస్తాడు, ఇలా అని చెప్పేసి మనం ఏమేమో చేసి వి ట్రై టు ఎవెంజలైజ్ కదా. వాళ్ళని మన లోనికి, మన విశ్వాసంలోనికి తీసుకొని రావాలని మనం ప్రయత్నం చేస్తాము. ఇక్కడ ఎక్కడా కూడా మొర్దెకై వాళ్ళకు దేవుని గురించి బోధించినట్టు కానీ వాళ్ళకు రక్షణ మార్గాన్ని గురించి చెప్పినట్టు కానీ ఏమీ చూడము. నథింగ్ వాజ్ డన్. దెర్ వాజ్ నో ప్రీచింగ్ కదా. God's ways are completely different. See, the people of the land became Jews because of the fear of the Jews that fell upon him. యూదులంటే గొప్ప భయం కలిగిపోయింది. దేవుడు ఎప్పుడైతే మనలో ఆ యొక్క కార్యాన్ని చేస్తాడో, when miracles happen to us, we also see, మన ఆఫీస్ లో కూడా చూస్తూ ఉంటాము, అరే ఫలానా వ్యక్తికి ఫలానా అంత ఘోరమైన స్థితిలో కూడా దేవుడు తప్పించినాడు, సో దేవుడు గొప్పవాడు సో అని ఆ దేవుణ్ణి వాళ్ళు మెల్లగా నమ్ముతారు, దేవుణ్ణి విశ్వసిస్తారు. ఇన్ అవర్ ఓన్ ఆఫీస్ వీఆర్ సీయింగ్ సో మెనీ పీపుల్. దెన్ దిస్ మొర్దెకై వాట్ హీ డస్, హీ ఎస్టాబ్లిషెస్ ద ఫెస్టివల్ ఆఫ్ పూరీం కదా. పూరీం అనే ఉత్సవాన్ని మరి ఏర్పాటు చేస్తాడు. వీళ్ళు యూదులందరూ మరి చనిపోవాల్సిన దినాన వారి శత్రువులను చంపేసినారు, వాళ్ళు బలవంతులు అయిపోయినారు. నౌ మొర్దెకై బికమ్స్ ద వెరీ పవర్ఫుల్ మ్యాన్ ఇన్ ద ఎంటైర్ 27 provinces లో చాలా గొప్ప వ్యక్తి అయిపోతాడు. గాడ్ హ్యాస్ ఎలివేటెడ్ హిమ్ బికాస్ I'll just tell him about మొర్దెకై. మన అందరికి తెలిసిందే, హీస్ వెరీ కంపాషనేట్ కదండి. తల్లిదండ్రులు లేకపోతే హిస్ అంకల్స్ డాటర్ ని హీ హాజ్ adapted as her own child and then he groomed her to become a queen కదా. తన అందరిని రాణిగా చేసినాడు. దెన్ అతను ఏ స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ, చిన్న పొజిషన్ లో ఉన్నా పెద్ద పొజిషన్ లో ఉంటే నేను ఫలానా స్థలంలో ఉన్నాను అని నీరు కారిపోకుండా he did not escape from his duty also when he comes to know that there is a conspiracy against the king కదా. అది సరిగ్గా టైంకి ఆయనకి చెప్పేసినాడు. తర్వాత ఈజ్ a very firm believer, is a very faithful man and he believed in prayers and fasting. సో అవన్నీ చేసినాడు కాబట్టి దేవుడు మరి తనని ఎంతగానో హెచ్చించినాడు. ఎంతగా హెచ్చించినాడు అని అంటే చివరిగా మనం చూస్తాము 10వ అధ్యాయము ద లాస్ట్ చాప్టర్ 33rd verse. యూదుడైన మొర్దెకై రాజు అయిన అహిష్వరోషునకు ప్రధాన మంత్రిగా నుండి తన వారందరితో సమాధానంగా మాట్లాడుచు తన జనుల యొక్క క్షేమమును విచారించువాడును యూదులలో గొప్పవాడునై తన దేశస్థులలో చాలా మందికి ఇష్టడుగా ఉండెను. చూడండి ఇక్కడ చూడండి, హీ బికేమ్ వెరీ గ్రేట్ అని ఉంటుంది కదా, గొప్పవాడే కదా. అండ్ వాస్ గ్రేట్ అమంగ్ ద జ్యూస్
అండ్ వెల్ రిసీవ్డ్ బై మల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ ద బ్రెదరన్. తర్వాత ఏమని చెప్పారు? ఇష్టడు ఏమని అన్నారు? చాలా యూదులలో గొప్పవాడై తన దేశస్థులలో చాలా మందికి ఇష్టడుగా ఉండేను. చాలా మందికి ఇష్టడుగా ఉండేను. ఉండేను. ఇంకా ఏమైనా ఉందా? వారందరితో సమాధానంగా మాట్లాడుచు తన జనుల యొక్క క్షేమమును విచారించువాడును, యూదులలో గొప్పవాడునై తన దేశస్థులలో చాలా మందికి ఇష్టడుగా ఉండేను. చాలా మందికి ఇష్టమైపోయాడంట. చూడండి, మనము మన దగ్గర ఇద్దరు ఉంటే ఒకరికి దగ్గర అవుతాం, ఇంకొకరికి దూరం అయిపోతాం. మనకి ఇద్దరు బాసెస్ ఉన్నారు అనుకోండి కదా, వీ కెనాట్ ప్లీజ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్. బట్ గాడ్ గివ్స్ దట్ విజ్డమ్ టు బి గుడ్ టు ఆల్. హీ వాజ్ ప్లీజింగ్ టు ఆల్ కదా ఆయన. మరి అనేకులకు ఇష్టలుగా, హీ వాజ్ వెల్ రిసీవ్డ్ బై ద మల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ ద బ్రదరన్, సీకింగ్ ద గుడ్ ఆఫ్ హిస్ పీపుల్ అండ్ స్పీకింగ్ పీస్ టు ఆల్ ద కంట్రీమెన్. అందరితో మరి సమాధానంగా ఉండి మరి గొప్పగా హెచ్చించబడినాడు. హీ బికేమ్ సెకండ్ ఇన్ కమాండ్. సో taking these parallels, taking the example of Haman and Mordecai, let us also recommit ourselves together. It applies to me also. చూడండి, మనము దేవుడు మనల్ని ఏ పొజిషన్ లో ఉంచినా, ఎక్కడ ఉంచినా సరే, మరి మనం శక్తి వంచన లేకుండా, ఒక్క వచనం చదవండి సిస్టర్, ఫ్రమ్ ది బుక్ ఆఫ్ ఎక్లీసియాస్టిస్ 9th chapter 10th verse. అక్కడ ఏమని ఉంటుందంటే, శక్తి వంచన లేకుండా ఏదైనా పని ఉంటే ఆ పనిని శక్తి వంచన లేకుండా డూ ఇట్ చేయుటకు నీ చేతికి వచ్చిన ఏ పని అయినను నీ శక్తి లోపం లేకుండా చేయము. మనకి ఏ పని అయితే దేవుడు అదే అవసరం లేదు, అది అవసరం లేదు. మనకి చేయుటకు మనకి దేవుడు ఏదైతే పనిని ఇచ్చినాడో, ఇంట్లో కానివ్వండి, ఆఫీస్లో కానివ్వండి, సంఘంలో కానివ్వండి, మనం శక్తి శక్తి వంచన, శక్తి లోపం లేకుండా we should do with all our might. Then God will definitely bless us. Then last verse all of us will read together, 1 Peter 5:6. తీసారండి? మొదటి పేతురు 5వ అధ్యాయము 6వ వచనం. తగిన సమయమందు దేవుడు తగిన సమయమందు హెచ్చించును. God will lift you up in due time. So God is not a God not to recognize or not to reward us, but in due time definitely God will elevate us. Many of you are due for promotion this year, or some of you maybe next year, or some of you may require some posting, some transfer. Definitely God is there. It is God who gives us promotion, isn't it? It is the God who favors us and who does miracles. Our job is to humble ourselves, commit ourselves, and to pray to Him. And sometimes fasting and prayers do help us. So I'm very sorry that I've exceeded my time, but I thought I should share some of these thoughts. మరి నాకు ఇచ్చిన ఈ యొక్క అవకాశంకై మరి మీ అందరికీ కూడా మరి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా బ్రదర్ ఇస్రాయల్, he has been doing it week after the week. I'm not able to. Saturdays I do have some other commitments. I'm not able to join, but whenever time permits, I'll join. Please do pray for me, and I would also continue to pray for all of you. Thank you one and all. Thank you, brother. చాలా చక్కగా మంచి వాక్యంని మీరు మమ్మల్ని ఆత్మీయంగా బలపరిచారు. అనుదినము మా జాబ్ ప్రొఫైల్లో అసలుకి ఏ రకంగా బిహేవ్ చేయాలి, ఏ రకంగా ఉండాలి, ఒక విశ్వాసముగా మేము మనమందరము ప్రత్యేకింపబడిన వారము, తర్వాత విశ్వాసంలో స్థిరులను, తర్వాత కదిలింపబడని వారిగా ఉండాలనేసి, తర్వాత దేవుడు తన హెచ్చు అనేది, తర్వాత ఘనత అనేది అది దేవుని దగ్గర నుంచి వస్తుందని,
తర్వాత దేవుడు తగిన కాలమందు తగిన సమయమందు మనల్ని హెచ్చించలాగన మనము ఆయన బలిష్టమైన చేతి కింద దీన మనసుకులే ఉండాలనేసి మీరు చక్కగా మీ యొక్క వాక్యం ద్వారా మీరు మమ్మల్ని అందరినీ ఆత్మీయంగా బలపరిచినందుకే మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నా, వందనాలు చెప్పుకుంటున్నాను బ్రదర్. బ్రదర్ మీరు మమ్మల్ని అంటే క్లోజింగ్ ప్రేయర్ తర్వాత బెనడిక్షన్ ద్వారా మీరు మమ్మల్ని ఈ మీటింగ్ ని క్లోజ్ చేయవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తాను. నేనేనా సిస్టర్? అవును బ్రదర్, మీరే బ్రదర్. ఓకే. మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా పరలోకపు తండ్రి, దేవాది దేవ, రాజాది రాజా, మేమేమై ఉన్నామో అది కేవలం మీ యొక్క ఉచితమైన కృపే ఉన్న తండ్రి. మమ్మలను ప్రభ మా సామర్థ్యాన్ని బట్టి ప్రభ మీ యొక్క కృప చొప్పున ప్రభ మమ్మలను ఈ యొక్క లోకంలో ప్రభ మరి ముఖ్యంగా LICలోనైనా మరి శ్రేష్టమైన స్థితిలో ప్రభ మా యొక్క సహోదరులను సహోదరులను ఉంచిన విధానమును బట్టి మీకు స్తోత్రములు ప్రభ. ఈ లోకంలో ఎన్నో శోధనలు వేదనలు మరి పైనుంచి ప్రభ మరి సహకారం లేని పరిస్థితులు, మరి కింద నుంచి ఒత్తిళ్లు, వీటన్నిటి పరిస్థితుల్లో ప్రభ మీ యొక్క బిడ్డలకు మీరే విజయాన్ని ఇస్తూ ప్రభ వారిని మీరు ప్రత్యేకించబడిన వారిగా ప్రభ మీరు వారిని ఆయన ఆ యొక్క స్థానంలో ఉంచి మీ నామను మేము పరుచుకుంటున్న విధానం బట్టి మీకు స్తోత్రములు ప్రభ. దేవాది దేవ, రాజా నైనా మరి చేరువచ్చిన బిడ్డలందరినీ బట్టి మీకు స్తోత్రం తెలియజేస్తా ఉన్నాము. మా యొక్క LICలో ఉన్న ప్రభ మరి మిమ్మల్ని నమ్మిన బిడ్డలందరినీ ప్రభ మీరే దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. మీ నామ మహిమార్థమై ప్రభావాన్ని హెచ్చించమని వేడుకొంచున్నాం ప్రభ. వారిని హెచ్చైన స్థితిలో ఉంచండి ప్రభ. ప్రస్తుతానికి వారు ఏ స్థితిలో ఉన్నను వారు మిమ్మల్ని ఘనపరిచే విధంగా వాడుకొని నైనా మాలో ప్రియులు ప్రభ ఎందరో మరి ఈ సంవత్సరము ప్రమోషన్ కోసమే ఎదురు చూస్తున్నారు తండ్రి. మీరే మీ చిత్తంలో వారికి కావాల్సిన ప్రమోషన్ మరి పోస్టింగ్ దయచేయండి. ట్రాన్స్ఫర్స్ కోరేవారు ఉన్నారు ప్రభ, మరి వారిని కూడా వారి కుటుంబాలతో జతపరచండి. ఆరోగ్యపరంగా మరి ప్రభ ట్రాన్స్ఫర్స్ కోరేవారు ఉన్నారు తండ్రి, వారికి స్వస్థతను దయచేయండి. కుటుంబంలో ఉన్న పరిస్థితుల నుంచి మరి ఎవరైతే అనారోగ్యంగా ఉన్నారో వారిని కూడా ప్రభ స్వస్థపరచండి. అయినా మీరే ప్రార్థనను ఆలకించే దేవుడుగా ఉన్నావు తండ్రి, అద్భుత కార్యములు చేసే దేవుడవు తండ్రి. అయినా మీరే మా యొక్క ప్రార్థనలు ఆలకించి ప్రభ ఈ విధంగా ఈ యొక్క LIC ఎంప్లాయీస్ ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ ను నైనా కంటిన్యూ చేస్తూ కొనసాగిస్తూ ప్రభ నైనా మరి మేము ఇంకనూ బలపడి నైనా మీ నామ మహిమార్థమై ప్రభ మేము జీవించలాగా మా అందరికీ సహాయం దయచేయమని, తిరిగి ఈ విధంగా మేము కలుసుకున్న పర్యంతం మీ యొక్క సన్నిధిని, శాంతిని, సమాధానాన్ని మాతో ఉంచమని కొత్త విన్నపములను యేసుక్రీస్తును స్తుతించి ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క కృప, మరి పరిశుద్ధాత్ముని అన్యోన్య సహవాసం మరి జూమ్ లో ఉన్న ప్రతి బిడ్డకును, మరి మన LICలో పనిచేసే ప్రతి క్రైస్తవ సోదరికి మరి ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలము తోడైండును గాక. ఆమేన్.